Welcome to English session. I am from Balwantrao Jhele High School, Jaisimpur. Myself, so A.C. Patil. Today we are going to see the lesson of Standard 6, Unit 2.6, How Glass is Made. Now, in this lesson we are going to see how glass is made. काच कशी तयार केली जाते हे आपण या धड्यामध्ये पाहूयात. चला. Glass is one of the most beautiful substances that we see around us. Just take a look around yourself and see how many things you can find that are made of glass. Light bulbs, bottles, jars, glasses, reading glasses, marbles, window pans, to name just few. Where does this glass come from? Let's see. What is the meaning of substances? Substances means वस्तू. आपण आपल्या सभोवती पाहत असलेल्या सर्वात सुंदर वस्तूंपैकी काच ही एक वस्तू आहे. तुमच्या सभोवती एक नजर टाकून पहा. तुम्हाला काचेच्या केलेल्या कितीतरी वस्तू आढळतील. लाईटचे बल्ब, बाटल्या, बरण्या, ग्लास, चष्मे, गोट्या, खिडक्यांची तावदाने या वस्तू केवळ नावदाखल दिल्या आहेत. ही काच येथे कुठून? Now, how glass is made? The glass that is used to make so many everyday things is a man-made material. Can you guess what is it made from? It may seem unbelievable, but this clear, transparent and smooth-looking material is actually made from sand. Glass is made by heating a mixture of clean white sand and chemicals like soda and lime. The mixture is heated in a furnace till it turns into hot liquid glass. When it cools down, it becomes stiff and hard. Now, man-made means what? मानव निर्मिती. Material साहित्य. Unbelievable अविश्वसनीय. Transparent पारदर्शक. Smooth गुळगुळीत. Sand वाळू. Mixture मिश्रण. Furnace भट्टी. Stiff घट्ट. Hard कठीण. काच कशी तयार केली जाते? दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तू तयार करण्याकरिता वापरली जाणारी काच हे मानवनिर्मित साहित्य आहे. ती कशापासून तयार केली जाते याचा अंदाज तुम्ही करू शकता का? तुम्हाला अविश्वसनीय वाटेल, परंतु ही स्वच्छ, पारदर्शक आणि गुळगुळीत वस्तू प्रत्यक्षात वाळूपासून तयार केलेली असते. स्वच्छ, शुभ्र वाळू आणि सोडा व चुना यासारखी रसायने याच्या मिश्रणाला उष्णता देऊन काच तयार केली जाते. त्या मिश्रणाचे उष्ण द्रवरूप काचेत रूपांतर होईपर्यंत ते एका भट्टीत तापवले जाते. ते जेव्हा थंड होते तेव्हा ते घट्ट आणि कठीण होते. Let's see the next paragraph. How glass is shaped. Once glass has become cold, stiff and hard, it is not possible to shape it.
glass is brittle. That means it breaks easily. It has to be shaped into different articles when it is still hot and soft. Very hot glass is more like a liquid. You can pour it, mold it, roll it, press it, or even blow it to make a variety of shapes. Hot liquid glass is poured into molds and hardened to make articles of various shapes and sizes. It can also be rolled out to make flat sheets of glass. In another process, molten glass is floated on a bed of molten metal to make very flat glass sheets of even thickness. Gobs of hot liquid glass can be blown into bottles, bubbles, glasses, and other bulbs, glasses, and other objects. Liquid glass can also be drawn out into very thin fibers or glass wool. Now, let's see shaped. Shaped means आकार देणे. Brittle, ठिसूळ. Liquid, द्रव. Mold, आकार देणे. Roll, गुंडाळणे. Press, दाबणे. Blow, फुगवणे. Flat sheets means सपाट ताव. Process, प्रक्रिया. Molten glass means वितळलेली काच. Gobs, gobs of hot liquid glass. द्रवरूपी काचेच्या गोळ्या. काचेला आकार कसा दिला जातो? एकदा का काच थंड, घट्ट आणि कठीण झाली की तिला आकार देणे शक्य होत नाही. काच ठिसूळ असते म्हणजे ती सहजपणे फुटते. ती उष्ण आणि मऊ असतानाच तिला निरनिराळ्या वस्तूंचा आकार दिला जाऊ शकतो. अतिशय उष्ण काच खूपशी द्रवरूप असते. तुम्ही ती ओतू शकता, मुशीत घालून आकार देऊ शकता, गुंडाळू शकता, तिच्यावर दाब देऊ शकता किंवा निरनिराळे आकार देण्याकरिता हवेने फुगवूही शकता. उष्ण द्रवरूप काच साच्यात ओतली जाते आणि विविध आकाराच्या आणि मापाच्या वस्तू तयार करण्याकरिता कडक केली जाते. काचेचे सपाट ताव तयार करण्यासाठी ती काच लाटली सुद्धा जाऊ शकते. दुसऱ्या एका प्रक्रियेत वितळलेली काच वितळलेल्या धातूच्या सपाट थरावर समान जाडीचे काचेचे सपाट ताव तयार करण्याकरिता पसरवले जातात. उष्ण द्रवरूप काचेच्या गोळ्यात हवा फुकवून तिच्यापासून बाटल्या, बल्ब, ग्लास आणि इतर वस्तू तयार करता येऊ शकतात. द्रवरूप काचेतून अत्यंत सूक्ष्म धागे किंवा काचेचे लोकरी धागे काढले जातात. Some properties of glass. Glass has many useful properties. It is transparent. You can see through it. It is strong and hard. You can put a lot of load on it. It is impermeable. It does not allow water or other liquid to pass through, and
It does not get soggy or stained itself. Glass has no effect on the food, water, or other substances stored in glass containers. In other words, it doesn't impart a smell or taste to them. Ordinary glass has a smooth surface and it can be washed easily. And last but not the least important is the fact that it looks beautiful. No wonder then that it is used to make so many things. Properties गुणधर्म ट्रांसपरंट पारदर्शक हार्ड कठीण लोड वजन लिक्विड्स द्रव पदार्थ impermeable means द्रव रोधक soggy means ulcer. Now impart means संक्रमित. Smell means वास. Taste चव. Now surface पृष्ठभाग. Wonder नवल. काचेचे काही गुणधर्म. काचेचे अनेक उपयुक्त गुणधर्म आहेत. ती पारदर्शक असते. तुम्ही तिच्यामधून आरपार पाहू शकता. ती मजबूत व कठीण असते. तुम्ही तिच्यावर भरपूर वजन ठेवू शकता. ती द्रवरोधक असते. ती पाणी किंवा इतर द्रवपदार्थ तिच्यामधून आरपार जाऊ देत नाही आणि ती ओलसर राहत नाही किंवा तिच्यावर डागही राहत नाही. काचेच्या भांड्यात ठेवलेल्या अन्न, पाणी किंवा इतर पदार्थावर काचेचा कोणताही परिणाम होत नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर ती त्या पदार्थांना वास किंवा चव संक्रमित करीत नाही. सामान्य काचेचा पृष्ठभाग गुळगुळीत असतो आणि ती सहजपणे धुतले जाऊ शकते. शेवटची परंतु कमी महत्त्व नसलेले बाब म्हणजे ती फार सुंदर दिसते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात वस्तू तयार करण्याकरिता तिचा उपयोग केला जातो. यात काही नवल नाही. Colored glass. Ordinary glass is colorless, but it is possible to produce colored and transparent glass by using different combinations of chemicals in the glass making process. Glass can be given many beautiful colors: blue, violet, turquoise, ruby red, pink, amber, orange, deep yellow, purple, amethyst, dark green, even black and white. So colorless means रंगहीन. Ordinary सर्वसाधारण. Combinations मिश्रण. Chemicals रसायन. So beautiful colors सुंदर असे रंग. रंगीत काच. सर्वसाधारण काच रंगहीन असते, परंतु काच तयार करण्याच्या प्रक्रियेत विविध प्रकारची रसायने मिसळून रंगीत व पारदर्शक काचेची निर्मिती करणे शक्य असते. निळा, गडद जांभळा, हिरवट निळा, माणिकसारखा लाल, गुलाबी, पिवळसर तपकिरी, नारंगी, केशरी रंग, गडद पिवळा,
नीलमण्यासारखा जांभळट रंग, गडद हिरवा, अगदी काळा आणि पांढरा सुद्धा, असे अनेक सुंदर रंग काचेला दिले जाऊ शकतात. Stained glass. Colored glass is used to make beautiful pictures, especially in window panes. Such windows are known as stained glass windows. They are seen mostly in churches. Colored glass can also be used to make beautiful sculptures or decorative articles. It is possible to paint on glass using special chemicals and processes. Now, window panes, खिडक्यांची तावदाने. Stained glass means नक्षीदार रंगीत काच. Sculptures, शिल्पकाम. Decorative, शोभादायक वस्तू. Decorative articles, शोभादायक वस्तू. Process, प्रक्रिया. Stained glass, नक्षीदार रंगीत काच. रंगीत काचेचा उपयोग सुंदर चित्रे तयार करण्यासाठी, खास करून खिडक्यांची तावदाने तयार करण्याकरिता केला जातो. अशा खिडक्यांना नक्षीदार रंगीत खिडक्या म्हणतात. त्या प्रामुख्याने चर्चेमध्ये दिसतात. सुंदर शिल्पकाम किंवा शोभादायक वस्तू तयार करण्याकरिता रंगीत काच वापरतात. काचेवर खास रसायने आणि प्रक्रिया वापरून रंगवून सुद्धा शक्य असते. Glass can be recycled. Another unique feature of glass is that it is 100% recyclable. Old glass can be used to make new glass any number of times. Recycling glass in this manner is much cheaper than making new glass from raw materials. It requires much less heat and a lot of energy is saved. If you recycle even a single glass bottle, you have enough energy to power a color TV for about 20 minutes. So, the next time you throw away a glass bottle, think glass is valuable. Unique means अद्वितीय. Feature means वैशिष्ट्य. Now, energy means ऊर्जा. काच पुन्हा उपयोगात आणण्याकरिता तिच्यावर प्रक्रिया करता येऊ शकते. काचेचे दुसरे एक अद्वितीय वैशिष्ट्य आहे आणि ते म्हणजे ती 100% पुन्हा उपयोगात आणली जाऊ शकते. जुनी काच कितीही वेळा नवीन काच तयार करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. पुन्हा उपयोगात आणलेली अशा प्रकारची काच कच्च्या मालापासून तयार केलेल्या नवीन काचेपेक्षा अधिक स्वस्त असते. तिला खूप कमी उष्णता लागते, त्यामुळे खूपशी ऊर्जा वाचवली जाते. तुम्ही एकच एक काचेच्या बाटलीवर पुन्हा वापर करण्याकरिता प्रक्रिया केली तर तुम्ही रंगीत टीव्ही सुमारे 20 मिनिटे वापरता येईल एवढा ऊर्जा वाचवता. म्हणून पुढील काळात काचेचे बाटली फेकून देताना विचार करा. काच
ही मौल्यवान वस्तू आहे.